누가복음 Luke chapter 13장 24절서부터 30절까지 봉독했습니다. Luke chapter 13 verses 24 through 30. says 여기서 그렇죠. Strive to enter into the narrow gate. For many I say unto you will seek to enter it and shall not be able to. 이 좁은 문이 무엇인지 아시죠? 요한복음 14장에 주님께서 내가 그 길이요 했죠. 그 길입니다. 근데 누가복음에서는 많이 찾는데 많이 못 들어간대요. 그게 왜 못 들어갈까? 찾았는데 그 길이 우리가 예수님이 내가 그 길이요 하셨을 때 그 길이 십자가의 길이거든요. 그 길이. 우리가 마가복음 한번 봅시다. 마가복음인가? 마가복음 10장에 나오죠. 21절에 17절에서부터 21절 그 내용은 뭐냐면 부자 청년이 나오죠. 부자 청년. 그래서 주님께서 18절에 Why call you me good? There is none good but one that is God. You know the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. But defraud not. Honor thy father and mother. 이 부자 청년이 그 길을 들어가고 싶어서 영생의 길이죠. 주님께 나왔습니다. 근데 그 부자 청년이 답변하기를 이 모든 것을 다 지켰다 이거예요. 어렸을 때부터. 주님이 그를 봤을 때 Jesus beholding him loved him. 21절 말씀. And said unto him, One thing you lack. Go your way. Sell whatsoever you have. Give to the poor, and you shall have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. 어떻게 돌아갔대요? 기뻐서 돌아갔대요? 근심하며 돌아갔다고 했습니다. 이 길은 십자가의 길입니다. 그래서 많은 사람들이 그 길을 찾아요. 이 부자 청년같이. 근데 막상 그 앞에 갔더니 주님이 요구하는 게 너무 커. 다 버리고 너의 십자가를 지고 나를 따르라. 그러니까는 많이 못 들어간대요. 많이들. So Jesus here states, strive to enter into the straight or the narrow gate. Many, I say unto you, will seek, just like the rich young ruler, seek to enter into this gate. And shall not be able to. Who shall? Many shall not be able to. Why? What is this gate? What is this way? This is the way that Jesus states in John chapter 14. I am the way, the truth, and the life. And in this way, why is it so difficult? Many seek it, like the rich young ruler. Many seek it, but they can't enter in. They are not able to. Why? Just like the rich young ruler, when he sought after Jesus Christ for eternal life, Jesus gave him the answer. Gave him the textbook answer first. You know the law. Do all of this. And he gave him the textbook response. I did that from my youth. And Jesus said, looking into his heart, beholding him, it says he loved him. And he said, do this. Go your way. Sell everything. Store for yourself treasures in heaven. And then come, take up your cross and follow me. This cross is a difficult thing. People don't want to give up everything. People don't want to deny themselves. Let's look at what Jesus said to who is his name? Peter. 마태복음 16장 한번 읽어봅시다. 16장 23절부터 주님의 제자인 사도 베드로한테도 이 말씀.
Then said Jesus, 23절. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense to me. For you savorest not the things that be of God, but those that be of men. Then he said to his disciples, If any man shall come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. For what does it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? And what shall a man give in exchange for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. 그 길이, 그 좁은 길, 사도 베드로한테 얘기했던 게 그게 십자가예요. 자신을 부인하라. 그리고 너의 십자가를 지어라. 그걸 하지를 못하는 거예요, 사람들이. 그래서 영생의 길을 No man can come to the Father but through me, says Jesus in John chapter 4. I am the way, the truth, and the life. 아버지께로 그 영생의 길로 가지 못하는 겁니다. 주님께서는 십자가의 값을 다 치르시고 다 everybody한테 오픈한 겁니다. Come. I shall wash. If you believe, if you accept, if you follow me, I will wash you. 나에게 우리가 구원을 받았을 때는 그 죄의 용서함을 받았고 거기 그 다음부터는 주님이 나를 따르라고 하는 거죠. 거기에서 그냥 마음대로 살라고 하는 게 아니라 나를 따르라. 그래서 나를 따르려면은 deny yourself. 자신을 부인해야 되는데 자신 부인하는 게 도대체 뭡니까? 율법주의자들 바리새인들한테는 율법으로 행함으로 살라고 하는 걸 부인해라. 사두개인 부자인 사두개인들한테는 뭐라고요? 그러니까 그 부에 그걸 다 부인하고 따르라. 부자 청년한테도 자신을 부인하고 다 버리라는 거죠. 우리가 우리 마음에 다른 데 읽어보면은 뭐라고 그럽니까? 주님께서 부모, 아들, 형제 다 버리지 않으면 내게 합당하지 않았다는 거죠. 그런 것들을 내 마음에서 부인하려는 거죠. 그러면서 이 마음에 십자가를 지르는 거죠. 그것들을 다 십자가에 못 박아라. 나의 욕망, 나의 탐욕, 탐심, 나의 모든 내가 갖고 싶어 하는 것들이나 다 버리라는 거죠. 버리고 우리가 제일 힘들게 알다시피 제일 힘든 거는 그 정에 대한 그 욕심에 대한 그 모든 것을 십자가에 못 박고 내게로 와라. 그래야지 이 좁은 길을 걸을 수 있다는 거죠. 그래야지. 그렇지 않으면은 이 좁은 길이 걷지를 못하는 거죠. 좁은 길. 그래서 사도 베드로도 우리가 방금 전에 사도 베드로 사람들이 나한테 Who do they call me? Who do they say that I am? Peter says, You are the Christ, the Son of the living God. 그러면서 예수님이 칭찬했어요. 그러자마자 십자가의 길에 대해서 얘기를 하기 시작하니까 주님께서 내가 이제 십자가의 길을 걷고 다 죽어야 된다. 그러니까는 베드로가 뭐라고 그래요? 아니죠. 그 길은 아니죠. 그러니까 사탄아 물러가라. 내 자신을 부인하고 내 십자가를 짓는 것은 육으로 살라고 하는 그 모든 것들을 십자가에 박아야 되는 거죠. 부인하고 돌이켜야 되는 거죠. 아버지의 뜻은 우리가 죽는 거지 우리가 사는 게 아닙니다. 나라는 사람은 죽고 내 안에 그리스도가 사는 것을 원하는 것이지. 그래서 그렇게 아버지의 뜻을 따라 행하는 사람들이 내 부모요 내 형제라고 하신 말씀. 우리 예수님께서. 그것들을 하는 사람들이 율법을 형식적으로 지키는 사람들 아니고요. 그렇다고 은혜의 시대라고 해서 율법을 완전히 무시하고 주님 오늘 우리 찬송 부른 것들처럼 주님의 보배의 피로써 내 죄 씻김 받았네 하면서 감사합니다 하면서 돌아서면 또 죄 짓고 죄는 그런 것도 아니고
그 은혜로 인하여 예수님으로 인하여 우리가 우리의 십자가를 지고 자신을 부인하면서 날마다 나가는 이 길입니다. 이 길. 그래서 이 길로 들어가라 노력하라고 그랬습니다. 왜? 문이 닫히면은 기회가 없다는 거죠. 25절 말씀. 그렇죠? 주인이 일어나갖고 문을 닫으면은 이제 기회가 없다는 겁니다. 그리고 주여 주여 이거 들은 얘기 같지 않아요? 어디 마태복음에도 6장인가 주여 주여 Lord Lord open to us. 주님께서 나는 모른다. 어떻게 날 모릅니까? 어떻게 나는 이스라엘 백성이고 나는 크리스천이고 나는 예수님 잘 믿고 예수님 교회 다니고 나는 이런 집사고 나는 장로고 나는 이런데 어떻게 날 모릅니까? 나는 모른다. 너 어디서 왔냐? 아니 주님 상전 앞에서 내가 먹고 마시고 놀지 않았습니까? 나는 모르는데 너 어디서 왔니? 아니 주님 마태복음에 말씀 주님 나 주님의 이름으로 귀신도 내쫓고 병든 사람들도 고치고 했습니다. 나 너 모른다. 어디서 왔니? 어떻게 나 모릅니까 주님? 왜 모릅니까? 아무리 내가 육으로 주님을 기쁘게 하려고 해도 이게 되는 게 아닙니다. 우선적으로 주님은 수고하고 무거운 짐진 자들을 어떻게 해요? 육으로 구원을 이루려고 하신 사람들 어떻게 해요? 주님께로 오라는 거죠. 다 내려놓고 그리고 내 멍에 deny yourself, take up your cross. 내 십자가를 지고 이제 따라오라는 거죠. 그래서 처절하게 뭐라고 그래요? 육신의 행실을 죽이라고 그랬습니다. Mortify the deeds of the flesh. 이걸 죽이라고 그랬습니다. 근데 주님, 저 모릅니까? 어떻게 날 모릅니까? 내가 이렇게 성령의 힘으로 비롯해야 내가 기도하고 고침 이렇게 다 하고 귀신들도 내가 분별해서 쫓아내고 어떻게 나 모릅니까? 성령님이 뜨겁게 내 마음을 감화해서 주님 앞에서 찬양하고 춤추며 할렐루야 했던 때가 있지 않았습니까? 주님? 어떻게 나 몰라요? 이 좁은 길로 들어가지 않았으니까 모른다는 겁니다. 그 십자가를 지지 않고 내 자신을 부인하지 않고 주님이 원하시는 그 목적이 뭔지 제대로 내가 찾아보지 않고 그냥 주님은 내 죄를 씻겨주고 그런 다음에 내가 고함하지 않아서 복을 못 받았으니까 복 받으려고 고하고 그런 것만 하니까 이게 주님이 나 너 모른다 하시는 거죠. 그래서 슬피 일을 간대요. 이거는 바로 뭡니까? 주님 앞에 섰을 때 휴고 얘기도 되고 내가 죽어갖고 주님 앞에 섰을 때 나 너 모른다는 얘기가 되는 거죠. 그럼 평생 내가 신앙생활을 하고 나 주님 모르고 죽고 왜? 우리 마음 상태 그대로 주님 앞에 쓴다니까. 이 마음에 주님께서 마태복음의 말씀에 그런 말씀 있죠. 형제를 미워하고 그리고 욕을 하고 라카라고 불러도 살인죄라. 마음으로 가늠한 것도 가늠죄라. 그러니까 그것이 해결이 되지 않으면은 그것이 깨끗이 씻음 받지 않으면은 나 너 모른다. 주님은 머리로만 알고 마음으로는 전혀 모르는 거죠. That's why Jesus talks about, hey, these people, who are these people? The Pharisees, the priests, the Sadducees, the religious people who serve the Lord, who keep above and beyond all of the law. These people, they worship me, worship God with their lips only, but their hearts are far from me. 그 마음.
지금 오늘도요, 하나님께서 우리한테 원하시는 건 우리 마음입니다. 딴 거 원하는 거 없어요, 사실은. 그 마음을 주님께 드리면은 부자 청년도 마음을 주님께 드린다는 거는 다 버리고 따라간다는 거죠. What the Lord seeks or desires from us is our hearts this morning. He doesn't desire so much as works, ministry, so much as performance, but He desires our hearts. And what we must respond, how we must respond is by denying ourselves, meaning that's giving my heart to Jesus Christ. Why? Because I stand in the position of, not denying myself and living for myself, living for my flesh. Not taking up my cross, not crucifying the lust, the ambition, the affections, these things, not having that crucified. Not crucifying the hatred, the bitterness, the anger, the adultery, the idolatry in my heart. Not taking up the cross. I want to keep all of that. I want to serve God with all of my ambitions. I want to serve God with all of my desires. I want to do so much for the Lord, but I don't want to give Him my heart. I don't want to surrender that desire of wanting to make a name, of wanting to become somebody great, even in ministry, even as a Christian. Wanting to become known. I don't want to give that up because I don't want to give Him my heart. See, Jesus said, the greatest commandment is to love God with all your heart, soul, mind, and strength. Keep that. Love Jesus. Give your heart to Jesus Christ. Him, first and foremost, and only Him. He does not share your heart with anything or anyone else. That's why He says you can only serve one of two masters. And it's that heart that Christ wants. And we don't want to be like the few or like the many who are found like this. Lord, Lord, I did all of this in your name. But He says, I never knew you. I never knew you. 그래서 주님은 내가 마음으로 알아야 되는 거예요. 머리로만 알아갖고 되는 게 아니에요. 마음으로. 내가 마음을 주님께 드릴 때 내 모든 것을 버릴 수가 있는 거죠. 내 마음을 드릴 때. 마태복음 6장에도 나오잖아요. 자신을 부인하고 십자가를 지라고. 이 댐이 주님의 메시지에 쭉 항상 깔려 있는 겁니다. 그 댐이. 그래서 회개해라, 천국이 가까웠노라. 회개해라, 천국이 회개라는 거는 침례만 받아서 회개를 받는 게 아니고, 회개라는 거는 용서, 주님 내가 잘못했습니다 하고 돌이키는 게 회개죠. 돌이켜야지. 근데 어떻게 돌이킵니까? 마음을 돌이키는 거죠. 어떻게 돌이킵니까? 마음만 돌이키는 게 아니고 행함도 부자 청년한테 얘기한 것처럼 다 버리고 주님 따라가는 그런 돌이키는 거죠. 그래서 이 길은 좁은 길이고 많은 사람들이 찾습니다. 지금 오늘도 many people seek to enter into this narrow gate, eternal life. But not many are able to enter in. Why? They don't want to give up stuff. 주님을 내 인생에 제일 우선으로 놓지 않고 다 부모, 형제, 자식 그거 누가복음은 미워하지 않으면이라 그랬습니다. 자기 목숨도 미워하지 않으면. 그런 커미트먼트, 그런 결단,
그런 거죠. 주님이 원하시는 거는. 근데 내가 내 거는 다 갖고 있으면서 그거 나 천국 간다? 이거는 천국 메시지 그럼요. 지옥과 여기 천국 못 들어가면 어디 가요? 지옥 갑니다. 뭐 딴 데 없어요. 이 천국 들어가는 길이 이렇게 좁다는 겁니다. 근데 오늘 뭐라 그래요? 복음이? 오늘 뭐라 그래요? 교회 다니면서 아이고 그냥 예수님 입으로 고백하고 그냥 해갖고 그냥 믿으면 돼. 그리고 천국 주님이 그렇게 말씀하셨습니까? 아니에요. 아니에요. 그러면 사도 바울 서신서에서 베드로나 사도 바울 야고보 그렇게 말씀했습니까? 아니에요. 분명한 거는 내 힘으로 구원은 안 되는 거 그리스도의 은혜로 그리스도가 하시는 일로 해서 됐는데 그 다음에 죄를 다스려라. 죄를 짓지 말라. 육신의 행실을 죽여라. 그런 얘기죠. 너의 정욕을 욕심을 따라가지 말라. 그런 얘기죠. 야고보서 뭐라고 하나님의 구했는데 왜 못 받느냐? 너 욕심으로 구하니까 못 받는다. 근데 그런 걸 우리가 다 합리화시켜요. 근데 그것을 내가 보려면은 내가 마음을 주님께로 돌이켜야지 그게 보여요, 사실은. 내 자신이. 그럼 교회 나와서 말씀을 증거가 됐을 때 그 말씀이 그거를 이제 찔러주는 거죠. 내 마음에 대해서. 그럼 그런 거 찔림을 받았을 때 리스폰스가 어떻게 됐냐 이거예요, 우리가. 어떻게? 주님 앞으로 내가 나오느냐? 아니면 에이 그거 아니고 나는 이렇게 살아도 돼. 성경 읽어보세요. 따르게 살아도 되냐고 나온 적 없어요. 이 복음서, 서신서 아무리 따르게 살아갖고 된다는 건 말씀 없습니다. 근데 오늘날 사람들이 자기 귀가 간지럽고 듣고 싶은 얘기들만 듣고 싶은 거죠. 그것도 또 역시 디모데 후서 전서 후서에 그대로 나온 것처럼 지금 그 현상들이 일어나는 겁니다. 지금 이 세상에서. 교회에서. 네. 그래서 교회는 귀복신앙이 아닙니다. 우선적으로 복은 내 영이 잘 되는 게 복입니다. 그 다음에 내 혼이 잘 되는 게 복입니다. 내가 가진 거 없어도 이 마음에 예수님이 계시면은 뭐라 그래요? 천국이라 그러잖아요. 주님과 동행하는 이 삶이. 가진 거 없어도. 증거는요. 가진 재물이나 그런 거 뭐 잘 되는 게 주님이 나와 함께 한다는 게 증거가 아닙니다. 주님이 나와 함께 한다는 증거는 핍박. 그렇죠. 고난. 고통. 그리스도의 고난에 동참하는 거죠. 예수님의 흔적이 있는 거죠. 예수님의 흔적이라는 거는요. 내가 이 땅에서 축복받고 잘 사는 게 아닙니다. 그렇다고 하나님이 잘 살지 말라고 한 것도 아니에요. 하지만은 부자 청년한테는 뭐라고 그랬습니까? 다 버리라고 그랬어요. 왜? 그 물질 때문에 이 사람이 이 좁은 길을 못 가는 겁니다. 그러면 내 안에 뭐 때문에 내가 주님을 못 따라가고 있습니까? 내 정, 내 욕심, 내가 내려놓지 못하는 거? 그건 내려놓지 못해요, 사실은. 그래서 주님이 뭐래요? 수고하고 무거운 짐자 내게로 먼저 오라는 겁니다. 주님께로 먼저 오라는 겁니다. 마음을 주님께로 먼저 돌이키랍니다. 그것도 뭐 요 한순간만 아니라 내가 진짜 이 영생을 갖고 싶고 내가 진짜 예수님을 갖고 싶으면은 순간순간마다 언제까지 주님의 말씀이 내 마음에 이루어질 때까지 포기 안 하고 가는 겁니다. 우리 교회는 그거예요. 주님을 닮자.
예수님의 발자취를 따르자. 우리의 디렉션, 우리의 목적은 장성한 분량까지 되자. 내 자신을 부인하고 내 십자가를 짓고 내 목숨을 버리고 이 땅에서는 어떻게 될지는 모르지만은 저 천국에서는 분명히 나는 들어가는 사람입니다. 들어가기만 합니까? 이 마음에 예수님이 오늘날 계시고 그러니까 예수님이 내 마음에 들어오시고 그 말씀이 내 안에서 이제 이루어지고 지속적으로 그냥 현상적으로 성령님이 감동해갖고 그때뿐만 아니라 지속적으로 그게 이루어졌을 때 그만 갖고 주님 앞에 쓴다는 거죠. 그래서 그 마음이 예수님이 계시면 미움 있어요? 없어요. 간음 있어요? 없어요. 우상숭배 없어요. 분노, 질투 그런 거 없어요. 찾을래야 찾을 수가 없지. 같이 그런 것들이랑 주님이랑 내 마음에 같이 있는 거 아닙니다. 근데 뭐라 그래요? 사람들은 아니야 이거 같이 있는 거야. 어떻게 같이 존재를 합니까? 거룩이랑 안 거룩이랑 안 거룩. unholiness and unholiness 어떻게 같이 존재를 합니까? 이 마음에서. 그래서 거기에 대해서 내가 잘 깨닫고 잘 알아야지. 내가 좋고 거룩하고 사랑이 넘칠 때는 그거는 그땐 성령님이 나를 만져주시는구나. 왜 만져주셔? 마음을 돌이켜서 그 말씀을 이루라고 만져주시는구나. 그러면서 그렇게 내가 가다 보면 내 마음에 다른 게 장악하고 있구나. 뭐가 미움, 시기, 질투. 그게 바로 뭐예요? 사탄이지 뭐야. 그게 사탄이지. 그게 미혹이고 그게 귀신이고 그게 나를 잡고 있으니까는 어떻게 돼요? 주님께서 말 조심해라 그러죠? 말. 참 신기해요. 마태복음 6장인가 7장에 말을 조심해래. 그래서 너가 하는 말로 어떻게 돼요? justify? 네. 아니면은 심판받는데요. 그 말. 말이 왜 중요합니까? 왜냐하면은 이 마음에 있는 것이 입으로 나오게끔 돼 있으니까 그래요. 내가 아무리 이렇게 긍정적인 말만 하고 이렇게 하려고 해도 이 안에 있는 게 불쑥불쑥 나올 수밖에 없다는 거예요. 왜? 이 안에 있는 그 죄성, 이 안에 있는 그 사탄, 이 안에 있는 그것 내가 이기지 못한다는 겁니다. 그래서 주님이 그거를 십자가에 박으라는 거죠. 사실은 그것들을. 근데 그것들이 어떻게 가장해? 쏙싹 이렇게 disguise themselves as 이거는 좋은 거 아니야. 이런 거는 다 주를 위해서 하는 거 아니야. 선. 예수님 없는 선. 예수님 없는 선은 그건 무슨 소용입니까? 예수님 없는 선은. 그러면서 내 의만 점점 자라나고 내 의만 점점 커지고 그럼 나는 잘난 크리스찬이야. 사도 바울이 그렇게 고백해요? 그렇게 고백 안 합니다. 나는 죽고 그리스도가 사는 것이라고 얘기합니다. 나는 죽고. That's why we need to understand this chapter 13 verse 24 about striving to enter into the narrow gate. And many will seek but not able to enter. Flip that around. Few will be able to enter. Why? Because they don't want to give up stuff. They don't want to crucify. But see, they think it's their desires and their things. That's the lie. That's the lie that Satan gives to all of us. No, that's yours. It's not mine. What are you talking about? It's not mine. It's his. And he comes in there, that small voice in your head that tells you these lies. Comes in there and says, it's yours. It's not mine. Me?
Let me ask you. Today, how many of you want to go to heaven? Everybody. Right? 우리 다 천국, 그거는, that's me. 그렇다면은, 천국 가려면은 이런 거를 해야 된다. 그러면 나는 천국 가고 싶으니까 이거 하려고 하지. 그걸 막는 자가 누구냐 이거예요. 많이들 찾는데 못 들어가게 하는 그 자가 누구냐 이거야. 그 십자가에 박히기 싫은 자가 누구냐 이거예요. 그게 사탄이라는 겁니다. 내 마음에 있는 사탄 마귀, 미혹 귀신, 내 마음에 있는 그 죄성. 왜? 자기 죽으면 끝났거든. 이 사람한테는. 그 십자가에 못 박히면은 내가 죽는 거 아닙니다. 나는 사는 거예요. 그래서 뭐라고 그래? 살라고 하면은 죽을 거고, 죽으려고 하면 나는 사는 겁니다. 십자가에 박으면은. 내가 죽는 게 아니에요, 절대로. 그럼 나는 어떻게 살기 시작합니까? 영으로, 예수님으로 그렇게 살기 시작이 되는 겁니다. 그렇게 시작이. 그럼 이 마음에 뭐가 있어요? 사랑, 희락, 화평, 오래 참음. 이 마음에 그런 것들이 싹이 트기 시작하는 겁니다. 왜? 이제는 내 마음에 주님이, 그리고 내가 원했던 거, 그건 내가 원했던 게 아니라 그건 다 속이는 거예요. 속이는 거. 이 사람들이 they said, Lord, 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 we did this. They thought they were going to go to heaven. They thought they can make it. No. Who deceived them? Did Jesus deceive them? No, who deceived them? 누가 속였어요, 이 사람들을? 사탄이 속인 겁니다. 마귀가. 아니, 그러면은, 사탄이 왜 아니, 병 고치고 하는 거 사탄이 말려요? 아니, 도와줄 때가 더 많아요. 왜? 거기에 정신이 혈안되고 마음이 뺏기면 예수님한테는 가지 않아. 그래서 신유 은사 있는 사람 찾아가지 예수님 찾아갑니까? 솔직히? 사람들이 병들고 아프고 뭐 힘들 때, 이 사람 능력 있대! 그 사람 찾아가. 능력? 능력의 원칙? 오리진? 누구예요? 예수님입니다. 예수님. 물론 하나님이 이 사람을 사용해서 나로 하여금 은혜를 받게 할 수 있어요. 없다는 게 아닙니다. 하지만 이 사람이 뭐가 아닙니다. 그래서 내가 사람 보고 누굴 따라가는 게 아니에요. 예수님을 찾아가야지, 예수님을. That's why I don't know you. We didn't, but me, these people, they wanted to go to heaven too. They thought this was the way. No, Jesus said, that's not the way because you are being deceived. 속고 있다. 그래서 좁은 문이라고 그러고 좁은 길이라고 그러고 십자가를 자꾸 강조해 주는 거예요, 주님께서. 그래서 십자가를 강조하면서 나보러 그걸 지래. 왜? 내가 연약해서? No. 내가 주님과 함께 동참을 해야지 사니까. 내가 하지 않으면 살 수가 없어요. 그래서 주님이 말씀하시는 이 모든 복, 그리스도 안에서 있는 것 가질 수가 없습니다. 내가 하지 않으면. That's why there will be gnashing of teeth, weeping, gnashing of teeth when you shall see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrust out, and they shall come from the east, from the west, and from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God. In the kingdom of God. 근데 자신은 내침받은 거예요. 그래서 천국 가면은 많은 사람들이 천국에 있을까? 좁은 문이고 많이 못 들어간다고 하는데
그게요. 그래서 근데 이제 사람들은 뭐라 그래? 아유, 이 세상 우리가 전복을 해야지. 주를 위해서 다 구원해야지. 이게 다 구원이 돼요? 다 구원 안 돼요. 믿는 자들, 원하는 사람들. 그래서 천국 들어가는 그 길은요, 다른 데서는 뭐가 알아요? 낙타가 eye of needle? 그게 더 쉽대요. 뭐 그거 비유로 얘기한다고 했지만 하여튼 간에 Why? Because it's not that easy. 아니 16장 말씀에 나사로랑 부자 얘기 나오죠? 지옥과 천당 분명히 얘기하죠? 분명히 얘기하면서 뭐라고 그래요? 그럼 그 부자는 율법을 몰랐어요? 상식적으로 한번 생각해 봅시다. 이 부자 청년이 율법 몰랐어요? 다 알았대. 그럼 그 부자도 율법 몰랐을까요? 다 알았지. 그럼 그 부자는 예외했나? 다 어렸을 때부터 지켰다고 하고, 베드로도 그러잖아요. 나도 어렸을 때 이런 거 절대로 안 만집니다. 어렸을 때부터. 그러니까 이건 일방적으로 generally speaking everybody was like that. 근데 부자는 왜 지옥 갔어? 나사로는 천국 가고, 아브라함의 보som 품으로 갔다고 그랬어요. 주님이 하신 말이 참 신기하죠. 너 이 땅에서 살았을 때 너는 잘 먹고 잘 살았잖아. 얘는 못 먹고 못 살았잖아. 네. 그럼 하나님께서 잘 먹고 잘 사는 게 목적이냐고? 아닙니다. 그게 아니에요. 하나님은 우리의 영혼에 관심이 있는 거지. 이 세상에서 출세, 이 세상에서 육이 잘 되는 거에 관심 있는 게 아닙니다. 그래서 천국 들어가려고 애쓰라는 거죠. 천국 못 가니까. 그러니까 that's why we need to really think deeply and understand. 나 예수 믿어. 믿어요? 예수님 믿으면은 그분이 원하는 대로 행해야지. 그게 믿음이니까. 근데 나는 예수님을 믿는 게 아니라 그 gospel 패키지를 믿는 겁니다. 어느 목사가 어느 교회에서 이렇게 하면은 구원 받았어. 근데 이렇게 주님을 따라가는 거는 안 하고. 그래서 지금 어떻게 해요? 미국에 세계적으로 교회가 어떻게 돌아가고 있습니까? 타락하고 있죠. 배도하고 있죠. 다원주의로 움직이죠. 에큐메니즘. 미국에는 교단마다 이제 쓰러지기 시작하죠. 뭐가 쓰러져? 호모섹슈얼리티. 동성연애, 동성결혼. 교단마다 그거 허용하기 시작하죠. 그게 좁은 문으로 들어가는 길입니까? 아니에요. 그렇게 해갖고 천국 갑니까? 안 가요. 못 가요. 주님은 분명히 말씀했습니다. 용서 안 하면은 너도 아버지도 용서 안 하신대. 기억나죠? 마태복음에 나오는 말씀. 그럼 이 마음에 쓴 뿌리, 용서 못하는 그 쓴 뿌리가 있습니까? 그러면 주님 앞에 그 마음 갖고 주님 앞에 섰을 때 주님이 그래 나 용서해줘. 용서 안 해주는 거예요. 왜? 그 보혈의 피의 능력을 받아들이지 않았으니까. 그 보혈의 피의 능력은 이거를 완전히 씻어주고 없애주는 겁니다. 한순간에 내가 마음을 인내로 갖고 주님께 돌이킬 때 언제까지? 주님 만나는 그 날까지. 그래서 하나님이 그분의 국률하심 가운데 어떻게 해요? 죽기 전에 회개할 기회를 주죠. 왜? 누구 thief 강도. 주님이 돌아가실 때 강도가 있었잖아요. 강도. 그 강도 의인 아니었어요.
하지만 죽기 전에 주님을 영접하고 죽었단 말이야. 회개했다는 거죠. 그럼 우리도 똑같아요. 그래서 하나님의 긍휼하심에 그 마지막에 그렇게 해갖고 들어갈 수 있는데 그거는 주님 보좌 앞에까지 가는 사람입니까? 아니에요. 왜냐하면 여기 행한 대로 주신다고 그랬습니다. 행한 대로. 그렇게 살고 그렇게 행하면은 저기 어디야? 저기 변두리 궁 안에 근처도 못 가는입니다. 근처도. 그래서 주님이 왜 부자 청년한테도 얘기하고 why? 보화를 천국에 treasure in heaven. Well, that's more important. 근데 우리 아내 마귀는 뭐라 그래? 아니야, 몸 사려야 돼. 아니야, 지금 이 세상 여기 사는 게 중요해. 이 육의 삶이 중요해. 육의 삶이 뭐가 중요합니까, 솔직히? 그래서 여기에서 성공해야 돼. 크리스천은 성공해. 그 얘기예요. 성공한 크리스천 십자가 짓고 주님 앞에 이렇게 하는 사람이 있어요? 솔직히? 출세해갖고 그 마음이 하나님 앞에 낮은 자가 되고 온유한 마음이 있어요? 우리가 주로 보면은 교회에서 돈 많이 갖고 돈 많이 내는 장로들은 좌우지하려고 그러죠. 그리고 자기 마음 안 들면 뭐해? 내쫓아 저 목사, 마음에 드는 목사 될 거야. 웃기지도 않는 상황입니다, 지금. 현대 교회가 그래요. 교회는 숫자 늘리려고 그게 교회입니까? 교회는요, 예수님을 소개해 주는 데가 교회입니다. 사람들이 한 명이라도 그 예수님을 제대로만 만나면은 이 길, 이 문, 여기 들어갈 수 있다는 겁니다. 그래서 그 한 영혼이 온천하보다도 귀한 거죠. 이 길을 찾은 영혼이 아니고 이 길을 들어가는 영혼이 온천하보다도 많이들 찾고 많이들 찾았대요. 못 들어간대. 그럼 그 못 들어간 영혼들이 온천하보다도 귀해 돼, 하나님이? 아닙니다. 그거 착각하지 마세요. 온천하보다도 귀한 거는 그 들어간 영혼이 온천하보다도 귀한 겁니다. 그리고 그 길을 걸을 때 하나님의 능력이 그 사람 속에 들어오는 거죠. 그 보혈의 피의 능력이 그 사람 속에 살아 움직이는 거죠. 성령님이 그때 도와주시고 나에게 기뻐하는 거지. 그때 들어가지 않는데 무슨 한 영혼이 온천하보다도 귀해. 걸을 때 귀한 거죠. 다시 말하자면 내 마음을 돌이켜갖고 나는 죽어도 이 길을 갈 겁니다. 무슨 환난, 무슨 고난, 무슨 핍박, whatever may come, whatever temptation comes my way, I will love you with all my heart. 그 말 뭔지 알아요? When we confess that, whatever comes my way, whatever situation, whatever happens, I will still love you with all my heart. That means I will still go this way. 나는 다른 신을 안 섬기고 하나님만 섬기겠다는 그 결심입니다. 그러면서 오직 주님만 그렇게 가는 거예요. That's the person who's going to enter into it. 그 사람이 온천하보다도 귀하고 하나님이 그 사람을 적극적으로 도와주시고 밀어주시는 거죠. 그래서 그 사람이 계시록 3장 21절 말씀처럼 이기는 자가 되는 겁니다. 이기는 자. 누가 이기게 해줘요? 내가 따라가겠다고 결심하고 가니까는 누가 이기게 해줘요? 벌써 주님이 이기게 해줬네. 그게 이제 실체화가 되기 시작하는 겁니다. 그렇게 하실 때. 그거 안 하고 저절로 돼? 저절로 안 됩니다. 저절로 안 돼요. 절대로. 우리는 그런 잘못된 지식을 갖고 있어요. 내가 그때 주님 영접했으니까. 그래서 이제 와서 지금 제가 깨닫고 알게 느껴지는 게 뭐냐면
교회 옛날에는 부흥 집회가 많고 은혜스러운 그런 자리가 많았잖아요. 그리고 항상 막 은혜가 충만하고 성령님이 감동 막 강하다고 감동한다고 했을 때 그 설교자가 뭐라 그럽니까? 나오라 그러죠. 앞으로 나와라. 그러면서 찬송가를 쫙 무드 잡아주면서 앞으로 나와라. 그러면서 뭐라 그래? 재헌신하고 뭐 이렇게 하잖아요. 그러면서 어느 사람들은 자기는 아유 나 주님 영접 안 한 것 같아. 그래서 또 와서 또 영접하고 그런 거잖아요. 네. 근데 그건 뭐예요? 성령님이 나에게 자꾸 가르쳐주는 겁니다. 이 길을 걸어야 된다. 내가 그걸 못 걷고 있는 걸 아니까 성령님이 감동시켜갖고 어떻게 돼? altar call 할 때 나오잖아요. 주님 나 못 걸읍니다. 가겠습니다. 그거 하고 또 하고 또 하고 10년, 20년, 30년 지내도 못 들어갔어. 그거 참 웃기지 않아요? 이상하지 않습니까? 그렇게 나와갖고만 해갖고 되는 게 아니라는 겁니다. 나온 다음에 어떻게 하느냐 따라서 달라지는 겁니다. 나온 다음에 100% 완벽해진 그게 아니고 나온 다음에 나는 이 길 가겠습니다 하고 뭐라고 그래? 내 자신 부인해. 자신 부인. 내 십자가 져. 미혹이 와서 이렇게 가자. 노노노노. 사탄이 와서 이 육을 위해서 살아. 노노노노노. 나 이렇게 가야 돼. 그렇게 할 때 주님의 능력이 우리 안에서 나타나기 시작하는 겁니다. 그렇게 하지 않으면은 능력이 절대로 나타나지 않아요. 일시적으로 temporarily the Holy Spirit can touch us. 근데 that's it. 근데 내가 마음으로 돌이켜서 하기 시작할 때는 나라는 사람이 변화가 되기 시작하는 겁니다. 내 마음이 변화가 되는 거예요. 내 마음이. My heart begins to change. How? Because the Lord begins to change my heart. 그게 수고하고 무거운 짐이에요. 그래서 내 멍에는 가볍고 쉽다는 게 The Lord begins to change my heart. The Lord begins to work in my heart. The Lord does this. So what do? I continue forward. Follow Him. Deny myself. Take up my cross. And without the understanding of what the cross is and what the flesh is and who Satan is, 갈 수 없죠. 항상 속으니까. 항상 미혹이 되니까. 그래서 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중되고. 우리가 교회 나가는 목적이 분명해야 됩니다. We have to be, our purpose, why do we come to church? To feel good? We come to church to go to heaven. We come to church to follow Jesus. We come to church to have Jesus in my heart. We come to church to become new creations. We don't come to church to feel good, to socialize, or to have networking or whatever. That's why we come to church. Church is a place where what? The Word of God should be preached, should be taught, should be spoken. The way to heaven, not the way to hell. 이 좁은 길 많이 못 들어가면은 넓은 길을 많이 들어간대요. 지옥의 길입니다. 그거는 지옥의 길. 지금 우리가 어떤 시대에 사냐면은 이 4월달에 April Assemblyman Travis Allen had an interview. They're trying to pass a bill. I forget the name of the bill. The bill is going to make illegal for Christians to be practicing heterosexuals, professing Christians in California. 그게 무슨 말인지 알아요? 그게 무슨 말이냐면은 내가 크리스천이고 나는 동성 반대하고 나는 뭐라고 그래? 정상적인 heterosexual relationship을 갖고 있는 사람이면은 그거 illegal하다 이런 거예요.
말도 안 되죠? 기가 막힌 거예요. 지금 이 세상이 이렇게 돌아가고 있습니다. They're trying to pass this bill. 그 bill number 나중에 물어보세요. 저기 있어요. 그러면은 우리는 어떻게 돼? 이 뻐끗도 못하죠? 왜냐하면은 it's illegal to be a professing 고백하는 나는 이런 크리스천이다. 그게 불법으로 만들려고 하는 거예요. 이거요. 지금 소돔과 롯의 시대와 같이 지금 세상이 악하고 악합니다. 저희가 여기서 우리가 그 얘기 많이 했죠. 우리 크리스천이면 이제 점점점 미국에서 살기 힘들어질 거다 계속 얘기했죠. 이만큼 다가왔다는 겁니다. 이만큼. 그럼 이만큼 다가왔다면 우리는 뭐 해? 소망이 어디 있어? 위로 봐야지. 왜? 그거 당할 생각하지 마세요. 올라갈 생각을 하시라고. 들림 받을 생각. 이거 당할 생각하면 나는 입을 꼭 닫고 얘기 안 할 거라고요. 근데 주님이 뭐라고 그래? 복음서에 뭐라고 그래? 네가 사람들 앞에 나를 뭐 해야 된대요? 시인해야 된대요. 그때 이런 말이 나오는 겁니다. 이런 상황에서 나 말 안 하고 그러다가 그러면 주님이 나도 너 뭐래? 천사들과 아버지 앞에 너의 고백 시인 안 한대요. 이런 시대가 우리한테 왔습니다. 사람들 보면은 나 동성 그거 죄야. 그렇게 얘기하는 거 힘들어해. 점점 더. 죄야 얘기 그것도 이제는 뭐냐면 나는 뭐라 그래? 나는 그러니까 노멀이 없어진 거야. 나는 노멀 사람이야. 왜냐하면 이제 노멀이 abnormal. 나는 남자고 나는 여자를 좋아해. 근데 뭐야? 겉으로 봤을 때는 나는 여자인데 남자야. 그게 normal. Gender fluidity, identity crisis. That's the world we live in. 그래서 지금 그렇게 이제 점점 이렇게 압박이 들어온다는 건 뭐예요? 천국이 이제 우리 갈 날이 가까웠다는 겁니다. 절대로 두려워하지 마세요. 우리는 좁은 길을 찾고 들어간 자들이 돼야지 올라가는 거예요. 이 좁은 길 찾아갖고 못 들어갔으면은 못 올라가는 겁니다. 그게 키예요. 그래서 우리는 이 좁은 길을 찾아갖고 이제 들어간 사람들이 돼야지만이 한 발짝, 두 발짝 들어갔든지 아니면 10발짝 들어갔든지 일단 들어가야 되는 거예요. 일단 들어가야 있어야 되는 거예요. 그래서 성령 충만한 교회들은 뭐를 외칩니까? 회개하라. 그리고 기도 열심히 하고 모이기로 힘써라. 그리고 서로 사랑하라. 서로 노력하라. 그리고 못할 때 회개하라. 성령님이 물론 성령님이 도와주시지. 그렇게 얘기하잖아요. 충만한 교회들은. 그러면서 시대가 악하니까 주님 곧. 근데 우리는 좀 더 나가서 회개는 그 전에 했고 마음은 돌이켰고 이제 십자가 지고 이 길을 들어간 사람들이 되자 이거예요. 그러면서 가면 갈수록 나는 죽고 자꾸 그리스도의 향기가 나타나는 사람들이 되자 이거예요. 그래서 나중에는 조금만 더 가면은 나는 와야 없어. 그리고 예수님만 남았어. 그 자가 보좌에 앉는 겁니다. 그 자가 상속자, 동일한 상속자가 되는 겁니다. 전부 다 동일한 상속자면은 주님이 상급 얘기할 필요 없어요. 다 똑같은 상급인데 그게 아닙니다.
행한 대로 갚아주시리라. 행한 대로. 그리고 하나님은 그 행함을 마음까지 보시는 분입니다. 동기. 겉으로 의로, 내 힘으로, 내 의로 행한 거는 그대로 갚아주시는 거죠. 그래서 지금 이렇게 가까운 이 시대가 지금 뭐 중동에서는 지금 난리 났잖아. 엊그저께 사우디아라비아 그 팰리스에서요. 그 사건 터진 거 알죠? Assassination attempt of Saudi king and the crown prince. 그리고 이란은 이제는 만반의 준비를 다 해갖고 이스라엘 치려고 any day now. 만반의 준비를 다 해갖고. 이스라엘은 우리는 완전 준비가 다 됐다. 쳐라. 우리가 먼저 칠 거다. 그렇게 돌아가고 있고요. 너무 웃기잖아요. 김정은은 이제는 나 핵무기 그거 안 할 거야. 이렇게 얘기를 하면서. 이게 주님이 말씀하신 그 성경대로 전쟁, 소문, rumors of wars. 일어났다 안 일어날 것 같고 일어났다 안 일어날 그런 소문. 근데 전쟁은 지금 반드시 하고 있어요. 싸우고 있다는 거죠. 사람 죽어나가고 있고. 시리아는 이제 점점점 쑥대밭이 돼가고 있고. 중국도 타이완도 만반의 준비하고 있습니다. 중국이랑 싸우려고. 지금 아주 심각해요. 그쪽 나라도. 민족과 그것도 민족과 민족 아닙니까? 타이완 그거 중국 사람들 아닙니까? 이런 상황에 우리는 뭐예요? 눈을 들어 소망. 주님이 곧 오시는구나. 그래서 준비가 된 자가 되자는 겁니다. 다른 거 아니에요. Let's be ready. 이 길 안에 들어간 자가 되고 더 나가서 뭐예요? 이 마음에 예수님이 딱 확보가 되면은 내가 보좌에 앉은다는 거죠. 이 마음에 확보가 되는 거예요. 그래서 우리 교회는 그 길이에요. 그 길. 어디서 모이든지 이 메시지는 똑같고 이 길 갈 겁니다. 이게 이루어져야지. 내 마음 안에. 그래서 주님 곧 보실 텐데. 아니 나는 그 뉴스 들었을 때 참 기가 막혔어요. 캘리포니아에 그렇게 하겠다고. 그 인터뷰 아마 페이스북 이거 다 나와 있을 거예요. 그 얘기한 거에 대해서. 근데 캘리포니아 크리스천들이 일어나고 있습니까? 왜 안 일어나? 몇 년 전만 해도 그때 뭐 동성해갖고 여기 막 투표하고 막 그래, 페티션하고 막 여기 오렌지 카운티 그런 무브먼트가 있었던 것만 해도 기억이 나는데 내가. 근데 지금은 왜 조용해 다들? 왜 교회들이 그런 거에 대해서 막 얘기 안 하고 막 사람들이 왜 이렇게 막 안 합니까? 그게 참 웃기지 않아요? 대형 교회 많잖아요, 미국에. 아니, 캘리포니아, 서던 여기 난가주만 해도 엄청 많잖아요. 근데 왜 떠들썩 안 거리고 막 그렇게 안 하냐고요. 그게 참 웃깁니다. 그래서 우리는 그 자리에 휴거에 참석하는 자들, 그리고 꼭 천국 들어가는 자들이 되어야 됩니다. 기도합시다. Dear Heavenly Father, we thank you so much for this day and for your word. And Lord, I know your word, it's hard, but I know that you have provided Jesus Christ. And I know, Lord, that it's only hard because of what our flesh and what Satan is doing in our lives. So I pray for this congregation and for this family, and for all the Christians out there seeking you, Lord. Pray that all of us would be able to find you.
and to dedicate ourselves completely to you. Remove the veil that is over their minds of the people so that they can see the deception and the lies of Satan, Father God. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. And in the name of Jesus Christ we do pray. Amen.